નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું કોમલ। સમાચારમાં સૌથી પહેલા વાત કરીશું હીટવેવની આગાહી વિશે। રાજ્યમાં પડશે ગરમીનો સણસણતો પ્રકોપ અને ગરમી 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હવામાન નિષ્ણાંત અથિયા શેટ્ટીનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। 11 એપ્રિલ સુધીમાં પારો 45 ડિગ્રી સુધી પહોંચશે। उत्तर पश्चिमना सूका पवनो फूंकाता गरमी भूका काढशे। અથિયાએ તાપમાન દર્શાવતો નકશો પણ જાહેર કર્યો છે। उत्तर गुजरातમાં 43 થી 45 ડિગ્રી રહી શકે છે તાપમાન। कच्छ राजकोट में पण 43 થી 45 डिग्रीનું अनुमान लगावવામાં આવી રહ્યું છે। अमदावाद गांधीनगर મહેસાણા में पण 45 डिग्री સુધીનું अनुमान लगावવામાં આવી રહ્યું છે। બનાસકાંઠા સાબરકાંઠા પાટણ में पण 45 डिग्री સુધીનું अनुमान लगावવામાં આવી રહ્યું છે। વડોદરા ખેડાના કેટલાક ભાગમાં પણ 45 डिग्री સુધી પડી શકે છે ગરમી। તો સુરેન્દ્રનગર મોરબી ડાંગ તાપી પણ ગરમીમાં શેકાશે। हमारी साथ हाल हवामान निष्णांत અથિયા શેટ્ટી जोड़ाई गया है। અથિયા શેટ્ટી, સૌથી पहला तो आपनु न्यूज 18 गुजराती में स्वागत है। અથિયા, अभी आगे के समय में गर्मी कैसे बढ़ने वाली है और टेम्परेचर कैसा रहेगा गुजरात के लिए? जी नमस्कार। अभी जो है कि एक गर्मी की वेदर पैटर्न सक्रिय बन रही है अरब समुद्र के ऊपर, जिससे एक हाई प्रेशर बोलते हैं इसे, जिससे पश्चिमी दिशा से गर्म हवाएं आ रही हैं गुजरात की तरफ। तो अभी ये अगले 5 दिन के लिए, यानी कि आज से लेके अगले गुरुवार तक गर्मी और हीट वेव पूरे गुजरात में बढ़ने वाली है। और पिछले 1-2 दिन में ऑलरेडी कुछ जगहों पे राजकोट में 42 डिग्री और अपना भुज और उन इलाकों में 44 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। तो अभी लेकिन और ज्यादा गुजरात के कई इलाकों में तापमान की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। जी અથિયા जी, आगे के समय में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, उस तरीके का अनुमान है। उसके अलावा क्या बारिश हो सकती है? बारिश की अभी फिलहाल अगले 1 हफ्ते में कोई अनुमान नहीं नजर आ रही है। लेकिन शायद से 11 अप्रैल के बाद में थोड़ी हल्की फुल्की बारिश की संभावना बन सकती है गुजरात के कुछ इलाकों में। जी અથિયા जी, ये भी जानना है हमें कि गुजरात के ऐसे कौन से इलाके कि जहां हीट वेव की आगाही की गई है और टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है? तो ज्यादातर गुजरात के इलाके में इस बार हीट वेव की जो है कंडीशन हमें देखने मिलेगी। लेकिन अगर हम इलाकों की बात करें तो कच्छ के ज्यादातर इलाके, यानी जैसे भुज, ढोलावीरा, रपर, खावड़ा, इन इलाकों में 43 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है, खासकर से सोमवार से बुधवार के बीच। और सौराष्ट्र में भी मध्य और उत्तरी सौराष्ट्र, यानी जैसे अपनी मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, ढोलेरा, गढ़ड़ा, जामनगर, इन इलाकों में भी 41 से 43 डिग्री तक तापमान की पहुंचने की अनुमान है। और जो उत्तरी गुजरात के इलाके, यानी जो राजस्थान से सटे, तो डीसा है, हिम्मतनगर है, महेसना है, अमीरगढ़, इन इलाकों में भी तापमान 43 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकता है। और अहमदाबाद और गांधीनगर के इलाके में भी कुछ 1-2 दिन के लिए 43 डिग्री तक तापमान पहुंचने की अनुमान है। और एक सवाल ये भी है कि अगर हम लास्ट ईयर का टेम्परेचर इस साल के टेम्परेचर से कंपेयर करते हैं तो पूरे साल ये समर कैसे रहने वाला है? तो पिछले साल तो जैसे आप जानते हैं कि गुजरात में बहुत अत्यधिक हीटवेव की स्थिति देखने मिली थी हमें। वो भी बार बार गर्मी के मौसम में हर 1-2 सप्ताह के बीच में आती थी। तो इस बार की जो है उतनी गर्मी की आशंका नहीं है। पर हाँ, अभी ये जो हीटवेव की स्थिति है ये काफी 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, तो ये काफी भीषण स्थिति रहेगी हीटवेव की। लेकिन ये ज्यादा देर टिकने की उम्मीद नहीं है। और इस साल पूरे जो अभी जो अप्रैल और मई का जो गर्मी के महीने बाकी हैं,
इन दोनों में पिछले साल जितनी जो तापमान पहुंची थी और इतनी जो भीषण हीट वेव की जो स्थिति देखने मिली थी उतनी इस साल नहीं रहने वाली है, ऐसा अनुमान है। जी अथरेया जी, आप बोल रहे हो कि आगे के समय में या तो हीट वेव का जो भी अभी अनुभव हो रहा है वो आगे जाके थोड़ा कम हो जाएगा, पर शुरुआती दिनों में ही ये टेम्परेचर दिखने के लिए मिल रहा है, तो फिर क्या आगे जाके टेम्परेचर कम होगा? हाँ, क्योंकि अभी जो क्या होता है कि जो गुजरात की जो ये हवाएं की खेल की वजह से होती है, तो मार्च और अप्रैल के महीने में गुजरात में उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी दिशा से गर्म हवाएं की प्रभाव ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम मई की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो मई की और जैसे जैसे मानसून धीरे धीरे पास आने लगती है तो उससे जो हवाएं की दिशा है वो उसमें थोड़ी बदलाव देखने मिलती है। तो वो ज्यादातर दक्षिणी हो जाती है। दक्षिणी मतलब अरब समुद्र से नमी वाले हवाएं आती है तो उससे उतनी तापमान नहीं बढ़ती है, और या दक्षिण पश्चिम दिशा से भी अगर थोड़ी हवाएं आने चालू हुई तो उसमें फिर तापमान में कमी देखने मिलती है। और खास करके जब जैसे अभी मई की तरफ बढ़ेंगे तो मई में जो है कि हवा में मॉइस्चर और नमी भी बढ़ेगी, जिसके कारण फिर धीरे धीरे वो प्री मानसून गतिविधियां जो बोलते हैं गुजरात में, जो मेघ गरजने के साथ जो बारिश देखने मिलती है उनकी भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए मार्च और अप्रैल के टाइम ही गुजरात के लिए सबसे ज्यादा गर्म का समय रहता है। जी अथरेया जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। ધન્યવાદ। તો રાજ્યમાં ગરમીએ માથું ઉચક્યું છે અને આગામી સમયમાં હજુ હીટવેવને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ જેમ જેમ ઉનાળો શરૂઆત થશે અને ત્યારબાદ ટેમ્પરેચરમાં થોડો ઘણો ઘટાડો પણ જોવા મળશે। તો રાજ્યમાં ગરમીએ અસલી રૂપ બતાવ્યું છે। ભુજ 44.5 ડિગ્રી સાથે દેશનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે। હજુ 5 દિવસ સુધી હીટવેવની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। 9 એપ્રિલ સુધી હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લામાં ગરમીની આગાહી કરવામાં આવી છે। આજે કચ્છ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। રાજકોટ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। 6 એપ્રિલના રોજ કચ્છ અને રાજકોટ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તો બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ, મોરબી તેમજ જૂનાગઢમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્રમાં 3 સિસ્ટમ સક્રિય થતા ગરમીનો પારો ઉંચકાયો છે। आज का जो पूर्वानुमान है, आने वाला अगले 6 दिन तक सौराष्ट्र कच्छ के लिए हीटवेव का वार्निंग दिया गया है, और जो गुजरात का उत्तरीय क्षेत्र है उसके लिए डे 3 से लेकर डे 6 तक हीटवेव का वार्निंग दिया गया है। इसका मतलब 4 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल सौराष्ट्र कच्छ के लिए है, और 6 अप्रैल से लेकर आपका 9 अप्रैल तक गुजरात का उत्तरीय राज्य की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हीटवेव का वार्निंग दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इसमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है ऑरेंज अलर्ट में डे 1 डे 2, एंड जो राजकोट का येलो वार्निंग दिया गया है। और जो गुजरात क्षेत्र की उत्तरीय क्षेत्र जो डे 3 से लेकर डे 6 तक हीटवेव का वार्निंग दिया गया है, इसमें बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाना, गांधीनगर के लिए दिया जा रहा है। और जो हमारा तटीय क्षेत्र है सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात क्षेत्र की तटीय क्षेत्र है, डे 1 से लेकर डे 6 तक हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए पूर्वानुमान है। और जो उच्चतम तापमान है गुजरात और जो सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की जो एरिया है 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का पूर्वानुमान है। કચ્છ જિલ્લામાં આકાશી અગનવર્ષા અને ભુજનું તાપમાન 44.5 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું છે। આજે પણ રાજ્યનું સૌથી ગરમ સ્થળ ભુજ છે। આકરી ગરમીથી બપોરના સમયે રસ્તાઓ સુમસામ થયા છે। બપોરના સમયે લોકોએ કામ વગર બહાર જવાનું પણ ટાળ્યું છે। તો ગરમીનું સતત પ્રમાણ વધી રહ્યું છે। કચ્છ ભુજમાં સતત ગરમી વરસી રહી છે અને તેના કારણે લોકોએ હવે બહાર જવાનું પણ ટાળ્યું છે। કચ્છમાં આગ ઝરતી ગરમીથી લોકો છે તે ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા હીટવેવની કચ્છમાં આગાહી આપવામાં આવી છે। 8 એપ્રિલ સુધી છે તે હીટવેવની આગાહી આપવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા તો 2 દિવસથી કચ્છની જો વાત
કરવામાં આવે તો 3 ડિગ્રી જેટલો ઉછાળો છે તે કચ્છમાં જોવા મળી રહ્યો છે। જે રીતે આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ રહ્યા છો, રસ્તાઓ છે તે બપોરના સમયે સુમસાન છે તે ભાસી રહ્યા છે। જે કચ્છના જે ભુજના મુખ્ય રસ્તાઓ છે તે હાલ સુમસાન છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે 3 ડિગ્રી જેટલો કચ્છમાં છે તે ગઈ 2 દિવસની તુલનામાં ઉછાળો છે તે આવ્યો છે। ગઈકાલની જો વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે ભુજનું તાપમાન છે તે 44.5 ડિગ્રી છે તે નોંધાયું હતું। એટલે હવામાન વિભાગે જે રીતે ગરમીની આગાહી કરી છે હીટવેવની, ત્યારે હજુ પણ લોકોને ભારે ગરમીનો સામનો કરવો પડશે। મેહુલ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, કચ્છ। દ્વારકા જિલ્લામાં વહેલી સવારથી ધુમ્મસનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું છે અને ખંભાળિયા પંથકમાં વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ છવાયેલું જોવા મળ્યું। ધુમ્મસની ચાદર છવાતા વિઝિબિલિટી ઘટી વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। વિઝિબિલિટી ઘટતા વાહનોની લાઇટ ચાલુ રાખી વાહન ચલાવવાની ફરજ બની છે। તો જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી મિશ્ર ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। ખાસ કરીને દિવસે તડકો અને રાત્રે અને ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે મિશ્ર ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। બીજી તરફ ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ છવાતા વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થયા છે। નર્મદા ડેમને આજે 64 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને 65મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે। સ્થાપના દિને ડેમ નિહાળવા પ્રવાસીઓની ભીડ ઉમટી પડી। તો 5 એપ્રિલ 1960ના રોજ પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત નહેરુએ નર્મદા ડેમનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું। 17 મુખ્યમંત્રીઓ આ નર્મદા ડેમના તાજના સાક્ષી બન્યા। નર્મદા વિશ્વનો બીજા નંબરનો કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમ છે। ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટરે પહોંચ્યા બાદ 3 વખત ઓવરફ્લો થયો હતો। નર્મદા ડેમ ઊંચાઈની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં 3જા ક્રમનો ડેમ છે। તો 40,000 ક્યુસેક વહન ક્ષમતા ધરાવતી વિશ્વની સૌથી મોટી પાકી અને 458 કિલોમીટરની વિશ્વની સૌથી લાંબી નહેર ગણાય છે। છેલ્લે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડેમનું લોકાર્પણ કરી રાષ્ટ્રની સૌથી મોટી બહુહેતુક યોજના સમર્પિત કરી હતી। વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડના નવા ચેરમેન બનશે। ડોક્ટર સંત વલ્લભ સ્વામી 13 એપ્રિલ બાદ ચેરમેન પદનો ચાર્જ લેશે। ડોક્ટર સંત વલ્લભ સ્વામી તો કંડારીના સાધુ અગાઉ વડતાલ મંદિરમાં આસિસ્ટન્ટ કોઠારી અને ગત ટર્મમાં મંદિરના મુખ્ય કોઠારીની જવાબદારી નિભાવી ચૂક્યા છે। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સર્વોચ્ચ તીર્થધામ વડતાલ ટેમ્પલ બોર્ડની યોજાનારી ચૂંટણીમાં સંત વિભાગ તેમજ પાર્ષદ વિભાગ અને બ્રહ્મચારી વિભાગ તથા ગૃહસ્થ વિભાગના મળી કુલ 7 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂકી છે। જેમાં સંત વિભાગમાંથી ડોક્ટર સંત વલ્લભદાસજી સ્વામી, બ્રહ્મચારી વિભાગમાંથી બ્રહ્મચારી હરિકૃષ્ણાનંદજી તેમજ પાર્ષદ વિભાગમાંથી પાર્ષદ વલ્લભ ભગત અને ગૃહસ્થ વિભાગમાંથી સંજય શાંતિલાલ પટેલ, તેજસ બિપિનચંદ્ર પટેલ, અલ્પિત પંકજભાઈ પટેલ તથા સંજય હીરાલાલ પટેલને બિનહરીફ જાહેર થયા છે। સુરતમાં કાફે ડિલિવરીની આડમાં દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી છે। 100 વિદેશી દારૂ અને બિયરના ટીન મળી આવ્યા છે। અજય કાફે ડિલિવરી વાનની આડમાં દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી। વિદેશી દારૂની હેરાફેરી માટે બુટલેગરોનો નવો કિમિયો અપનાવવામાં આવ્યો છે। વિદેશી દારૂનો જથ્થો, 4 વ્હીલ ટેમ્પો તેમજ મોપેડ, મોબાઈલ સહિત 2.32 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। ઉધના બીઆરસી સ્થિત લક્ષ્મીનારાયણ કમ્પાઉન્ડમાંથી પોલીસે કાફેની આડમાં દારૂ ભરેલો ટેમ્પો ઝડપી પાડ્યો છે। ટેમ્પોમાં નાના મોટા 99 કેરેટ મૂકી દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી છે। કુલદીપ ચન્યારા, અશ્વિની યાદવ અને નીતિન અંબોરે નામના આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે। આરોપીઓ અજય કાફેની દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલી બ્રાન્ચોમાં બેકરીનો સામાન ડિલિવર કરે છે અને આ સામાન ડિલિવરી કરવા બંધ બોડીના ટેમ્પોનો ઉપયોગ થતો હતો। જે સામાન ડિલિવરી કરવા સુરતથી વાપી સુધી જાય છે। તો આ સામાન ડિલિવરી કર્યા બાદ પરત ફરતી વખતે દમણથી વાનમાં કેરેટની વચ્ચે દારૂ છુપાવી દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવતી હતી। તો કાફેની આડમાં દારૂની હેરાફેરીનો મામલો સામે આવ્યો છે અને તે અંગે પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। તો આ મોટો ખુલાસો થયો છે કે ડિલિવરી કરવામાં આવતી હતી સુરતથી વાપી। ડિલિવરી માટે આજે વાહન છે તે જતું હતું અને ત્યારબાદ ત્યાંથી દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવતી હતી। સંવાદદાતા કીર્તેશ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કીર્તેશ, કેફેની આડમાં દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી, શું અપડેટ તેમાં? બિલકુલ, બુટલેગરો શહેરમાં સુરત શહેરમાં દારૂ લાવવા માટે અવનવી
તરકીબ જણાવતા હોય છે, ત્યારે સુરતનું સૌથી જાણીતું અજય કાપરેની ડિલિવરી વાનની આડમાં દારૂ લાવવાનું એક રેકેટ સુરતની ઉધના પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે. ખાસ કરીને આ ટેમ્પાની અંદર ચોરખાના બનાવી 2.32 લાખનો દારૂ લાવવામાં આવતો હતો. ઉધના પોલીસની માહિતીના આધારે ઉધના બીઆરસી નજીકથી આ ટેમ્પો ઝડપી પાડ્યો હતો. ખાસ કરીને ટેમ્પાના નાના મોટા 99 જેટલા કેરેટ મૂકીને દારૂની હેરાફેરી કરતા હતા. પોલીસે આમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને આ દારૂ કેટલા સમયથી લાવતા હતા અને સુરતમાં લાવી તેઓ ક્યાં સપ્લાય કરતા હતા તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. જી કીર્તેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો સુરતનો આ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે, જ્યાં કાફેની આડમાં દારૂનો વેપલો કરવામાં આવી રહ્યો હતો અને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. ગુનેગારોના ઘર પર ચાલતા બુલડોઝર કાર્યવાહીને લઈ ભાજપ નેતાએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. અમરેલીના ભાજપ નેતા ડોક્ટર ભરત કાનાબારે ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું છે કે ગુનેગારો પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી એ સરાહનીય બાબત છે. ગુનેગારના ઘર પર બુલડોઝર ફેરવી તેના પરિવારને સજા આપવી એ વ્યાજબી નથી. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે આપણે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું પાલન કરવું જોઈએ. તો પરિવારને સજા શા માટે આપવામાં આવે છે તે પ્રકારના સવાલ પણ તેમના દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું પાલન કરવું જોઈએ તે પ્રકારની વાત પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો ભાજપના નેતા દ્વારા જ આ સવાલ કરવામાં આવ્યા છે અને અમરેલીના ભાજપ નેતા ડોક્ટર ભરત કાનાબાર દ્વારા સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે કે ગુનેગારો પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી તે ખૂબ સરાહનીય બાબત છે અને યોગ્ય છે. ગુનેગારના ઘર પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવે છે અને તેના પરિવારને સજા આપવી એ વ્યાજબી નથી તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. એમના પરિવારોના ઘર તોડીને એમના પર બુલડોઝર ચલાવીને મને લાગે એમને બેઘર કરવાની જે વાત છે એ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે. આપણે મધ્યયુગમાં જીવતા નથી અને ખાસ કરીને એમના સમગ્ર પરિવારને એ ગુનેગારના કૃત્યોનો દંડ દેવો મને લાગે કોઈ પણ દ્રષ્ટિએ વ્યાજબી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ એના માટે ઘણી બધી ગાઈડલાઈનો હવે લેટ ડાઉન કરી છે અને એ ગાઈડલાઈનોનું તંત્ર બરાબર પાલન કરે. સંવાદદાતા રાજન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રાજન, એક તરફ આરોપીઓના ઘર પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યું છે અને બીજી તરફ ભાજપના નેતા દ્વારા જ આ પ્રકારના સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. શું અપડેટ? બિલકુલ કોમલ, જે રીતે સમગ્ર મામલે ભાજપની સરકાર સામે ભાજપના જ આગેવાને નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ખાસ કરીને ડોક્ટર ભરત કાનાબાર છે આવી બાબતોમાં સતત એક્ટિવ રહેતા હોય છે. તેમણે એક ટ્વીટ કરી અને સૌથી પહેલા જણાવ્યું હતું કે જે રીતે બુલડોઝર કાર્યવાહી થાય છે તે બિલકુલ અયોગ્ય છે. તેમણે કેટલાક ખાસ શબ્દોનો પણ પ્રયોગ કર્યો કે બુલડોઝર કાર્યવાહીનો આપણે પિશાચી આનંદ મેળવી રહ્યા છીએ, જે બિલકુલ ગેરવ્યાજબી છે. તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈનને પણ ટાંકી છે અને જણાવ્યું છે કે આ પ્રકારની કાર્યવાહી બિલકુલ ગેરવ્યાજબી છે. સાથે તેમણે જણાવ્યું કે ગુનેગારો પર જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે તે બરાબર છે, પરંતુ તેમના પરિવારને આ પ્રમાણેનો સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીએ તો સુરેન્દ્રનગરના મૂડીના શેખપર ગામ પાસે ભોગાવો નદીમાં મોડી રાત્રે રેતી ભરેલું ડમ્પર ખાબકતા 3 વ્યક્તિઓ ડૂબ્યા, જેમાં 3 વ્યક્તિઓ પૈકી 2 વ્યક્તિને બચાવી લેવામાં આવ્યા, જ્યારે એકનું મોત નીપજ્યું છે. ડૂબેલા વ્યક્તિનો મૃતદેહ આજે સવારે નદીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. રેતી ભરેલ ડમ્પર પસાર થઈ રહ્યું હતું તે દરમિયાન ચાલકે કાબુ ગુમાવતા ડમ્પર નદીમાં ખાબક્યું હતું. ફાયર ફાઈટરની ટીમને જાણ કરતા તરવૈયાઓની ટીમે મોડી રાત સુધી શોધખોળ હાથ ધરી. શેખપર પાસે ભોગાવો નદીમાંથી ગેરકાયદેસર રેતી ચોરી કરી રહેલા ડમ્પર ખાબક્યું હતું. વડોદરામાં રફતારના રાક્ષસો બેફામ બન્યા છે અને વડસર જીઆઈડીસી બ્રિજ પર બેફામ રફતારનો કહેર જોવા મળ્યો છે. કાર ચાલકે એક્ટિવા સવાર દંપતીને અડફેટે લીધું. અકસ્માતમાં દંપતીને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે, તેમજ ભાગવા જતા કાર ચાલકે અન્ય કાર સાથે પણ અકસ્માત સર્જ્યો છે. અન્ય વાહન ચાલકોએ કાર ચાલકને ઝડપી પાડ્યો અને માંજલપુર પોલીસ મથકે બેફામ બનેલા કાર ચાલક સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. કાર ચાલક નશામાં હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ છેલ્લા 1 મહિનામાં તમે જો બરોડા સિટીમાં કેટલા બધા ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવના કેસ બન્યા છે.
તો આવા લોકો જે ડ્રિંક કરીને ડ્રાઈવ કરે છે અને અમે નોર્મલ જે ગાડી લઈને જતા લોકો હોય ધીમી સ્પીડ પર, તો એ લોકોને અથાડીને જતા રહે, એમાં અમારું શું વાંક? વડોદરાના બહુચર્ચિત રક્ષિત કાંડમાં મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે. ગાંજાના નશામાં સર્જ્યો હતો રક્ષિતે અકસ્માત. રક્ષિત ચોરસિયાએ ગાંજો ફૂંકી અકસ્માત સર્જ્યો હતો. રક્ષિતના મેડિકલ રિપોર્ટમાં ગાંજાનો નશો કર્યાનો ખુલાસો થયો છે. મિત્રને ત્યાં ગાંજાનો નશો કરી કાર લઈને નીકળ્યા હતા. અકસ્માત પહેલા સુરેશ ભરવાડના ઘરે ગાંજો ફૂંક્યો હતો અને રક્ષિત સહિત ત્રણેય મિત્રોએ ગાંજાનો નશો કર્યો હતો. અકસ્માતના 20 દિવસે આવ્યો રક્ષિતનો મેડિકલ રિપોર્ટ, તો રક્ષિત સામે એનડીપીએસ એક્ટનો અલગથી ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. રક્ષિત ચોરસિયા, સુરેશ ભરવાડ, પ્રાંશુ ચૌહાણ સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. રક્ષિતના મિત્ર પ્રાંશુ ચૌહાણની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. જેના ઘરે ગાંજો ફૂંક્યો તે મિત્ર સુરેશ ભરવાડ ફરાર થયો છે, તેમજ રક્ષિત ચોરસિયા હાલ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના હવાલે છે. રક્ષિત ચોરસિયાને અટક કરવામાં આવેલો હતો. એની સાથે એની ગાડીમાં જે એનો મિત્ર બેઠેલો હતો પ્રાંશુ ચૌહાણ, એને જે તે ટાઈમે શકદાર તરીકે આપણે પોલીસ સ્ટેશન લાવેલા હતા અને સાથોસાથ એ લોકો જ્યાં મળ્યા હતા, એક્સિડન્ટ કર્યું એની પહેલાં જ્યાંથી નીકળ્યા હતા એ સમયે ત્યારે જેના ઘરેથી નીકળ્યા હતા એ સુરેશ ભરવાડ, એને પણ શકદાર તરીકે પોલીસ સ્ટેશન લાવી અને આ ત્રણેયનું બ્લડ સેમ્પલ આપણે લેવામાં આવેલું હતું. અને જે બ્લડ સેમ્પલ FSLમાં મોકલવામાં આવેલું, જે FSLનો રિપોર્ટ અત્યારે મળેલો છે અને રિપોર્ટમાં એવી પુષ્ટિ કરવામાં આવેલી છે કે ત્રણેયના બ્લડ સેમ્પલ્સમાં ગાંજાની હાજરી હતી. ખેડામાં ગેરકાયદેસર ખનનની ઘટના સામે આવી છે. અન્ય સમાચાર પર હવે નજર કરીએ તો ગેરકાયદેસર બ્રિજ અંગે ન્યૂઝ 18ના અહેવાલનો અસર સર્જાઈ છે. રેતી ચોરી માટે નદીમાં ગેરકાયદેસર બ્રિજ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ન્યૂઝ 18ના અહેવાલ બાદ ખાણ ખનીજ વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. તો ખેડાના રઢુ ગામમાં વાત્રક નદી પર બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓ અલગ અલગ ટીમો બનાવી હવે માપણી પણ કરશે અને માટી પુરાણોની તપાસ કરી માપણી કરવામાં આવશે. સંવાદદાતા ઉમંગ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ઉમંગ, જે પ્રમાણે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન કરવામાં આવી રહ્યું હતું, બ્રિજ બનાવી દેવામાં આવ્યો હતો, સવાલો ઘણા ન્યૂઝ 18 દ્વારા પૂછવામાં આવ્યા, હવે એની સીધી અસર જોવા મળી છે. ઉમંગ, બિલકુલ ચોક્કસથી વાત કરું તો જે પ્રકારે કોમલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ 3 દિવસ પહેલા જયારે તંત્રને બ્રિજ બાબતે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે તંત્ર કોઈ જવાબ નથી આપતું અને રાતોરાત બ્રિજ તોડી પાડી કાર્યવાહી કરવાની વાત આવતી હતી. પરંતુ જે વાત ન્યૂઝ 18 અહેવાલ પ્રસારિત કર્યા અને જે અહેવાલની અંદર સાબિત થયું હતું કે આખો બ્રિજ ગેરકાયદેસર હતો, કોઈ પણ પ્રકારની ખનનની મંજૂરી નથી લીધી, 1000 ટન મેટ્રિક ટનથી વધુની માટીની ચોરી થઈ હતી. જો કે મામલતદાર ખાણ ખનીજ વિભાગ પર આ સમગ્ર મામલો દોડતા હતા, પરંતુ અત્યારે ખાણ ખનીજ અધિકારી સામે જયારે પડી છે કે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના અહેવાલ બાદ તંત્ર અત્યારે એક્શનમાં આવ્યું છે અને આ જે બ્રિજ કોને બનાવ્યો હતો તે સમગ્ર બાબતે મામલતદાર તપાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ જે માટીનું ખનન થયું છે તેથી રડુ ગામની આસપાસ વિસ્તારોમાં જે પુરાણો થયેલા છે, જે હાઈવે આવેલો છે તે આગળ ઘણા બધા ઔદ્યોગિક એકમો પણ બની રહ્યા છે, કેટલીક પ્રાઇવેટ હોટલો બની રહી છે. આ જે પુરાણ થયા છે તેની માપણી અત્યારે ચાલુ કરવામાં આવી છે અને ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા માપણી કર્યા બાદ જો તેમને કોઈ રોયલ્ટી કે પાસ પરમિટ લીધેલ નહીં હોય તો તેમને પણ દંડ ફટકારવામાં આવશે, તે પ્રકારની અત્યારે વાત સામે આવી છે. બીજું કહી શકાય કે હાલમાં આ સમગ્ર બાબતે જે બ્રિજ કોને બનાવ્યો તે બાબતે મામલતદાર તપાસ કરી રહ્યા છે. હવે જોવું રહ્યું છે કે વહીવટીતંત્ર આ બાબતે કોઈ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરે છે કેમ. આજે સવારે પણ મામલતદાર સાથે જયારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી વાત થઈ ત્યારે તેઓ કહી રહ્યા હતા કે અમે પણ પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટે કાર્યવાહી હાથ રહ્યા છે, પરંતુ ચોક્કસથી ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના અહેવાલ બાદ તંત્ર જાગ્યું તેવું સ્પષ્ટપણે અત્યારે લાગી રહ્યું છે. ઉમંગ, જે ભૂમાફિયાઓ દ્વારા અત્યાર સુધી ગેરકાયદેસર ખનન ચોરી કરવામાં આવી છે, શું તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થશે અને અત્યાર સુધી કોઈપણ પ્રકારના નામ સામે આવ્યા છે કે કેમ, તેને લઈને સવાલો ઉદ્ભવી રહ્યા છે. ઉમંગ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા રામનવમીને લઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે. સીધા જ તરફ કરી રહ્યા છીએ. હમણાં જ એક પ્રોજેક્ટ શરૂ થયા છે, આ ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરીએ, પણ આપણે જોઈએ તો કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ CCTV છે અને બંદોબસ્તના વખતે આપણે દરેક અધિકારી સાથે વિડીયો કેમેરા પણ રહેશે, એના પણ આપણે લો એન્ડ ઓર્ડરમાં ખાસા ઉપયોગ કરવાના છીએ. દેખીએ, આ પોલીસ જે છે એ પબ્લિક સર્વિસ છે. આપણે ગુનેગારોને કાયદાનો ડર રહે પણ સામાન્ય નાગરિકને પોલીસ સાંભળે. હું પણ જ્યારથી નોકરીમાં જોડાયા છીએ 12 થી 2ની વચ્ચે અરજદારોને સાંભળતા આવ્યા છીએ. હું તો ક્યારેક રાતના પણ બેસ્યો, હું એક વખતે તો 8 વાગે આવી ગયા, તમે કહીને બોલાવી લો,
કેમ કે કોઈ અરજદાર માટે જ આપણે પબ્લિક સર્વિસ તરીકે ગણીએ તો એવી રજૂઆત અમુક વખતે થતી હતી કે પીઆઈઓ મળતા નથી.